خود اسیر قسمت تھی در بدر گئی زینب منہ کو اپنے بالوں سے ڈھانپ کر گئی زینب مجلس ستمگر میں ننگے اور ابھی یہ جلوس ہمارا عظمت الحسینیہ سے ہوتا ہوا بین الحرمین سے ہوتا ہوا مولا عباس کے حرم تک جائے گا، جس کی مسلسل جانکاری مولانا نقی صاحب کو ہے آج کے جلوس کے حوالے سے۔ یہ جلوس برآمد ہو رہا ہے کس سلسلے میں؟ یہ جنت البقیع کا موقع ہے جو امریکہ شکاگو والے اور پوری دنیا سے ہر سال شب اربعین نکالتے ہیں، ماشاءاللہ پورے جوش و خروش سے نکالتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ جنت البقیع جب بن جائے گا جلدی تو ہم سب وہیں موقع بھی نکالیں گے مدینہ میں انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ علمدار بدر صاحب ہیں جو پورے فیملی ان کی اس بات پہ کوشش رہتی ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ اس وقت شب اربعین ہو، قبلہ یہاں پر جو پروسیشن چل رہا ہے، کیا موٹیو ہے اس کا؟ یہ جلوس نکال رہے ہیں بقیع آرگنائزیشن شکاگو، یہ پورے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بقیع کی تعمیر ہو، بقیع کی تعمیر ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے دعا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کی قبر مبارک، ان کے پوترے کی قبر مبارک کی تعمیر ہو، اسی لیے بقیع آرگنائزیشن نے یہاں جلوس نکالا ہر سال۔ السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الليلة ليلة الأربعين ملايين الناس يعزون الإمام الحسين عليه السلام بأربعينه، وكثير من المؤمنين يعزون الإمام الحسين عليه السلام بهدم قبر أخيه الإمام المجتبى عليه السلام، بهدم قبر ولده الإمام الزين العابدين إمام السجاد إمام الباقر وإمام الصادق عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى قريبا أن نعزي إمام الحسين عليه السلام في جنة البقيع، والملايين يحضرون في جنة البقيع ويبنون حرم الإمام الأئمة البقيع إن شاء الله تعالى. One message about أربعين. إذا تريدون أن ترون كيف يكون زمن الإمام المهدي في حين حضوره، انظروا إلى زمن الأربعين الحسين عليه السلام. كرم الناس، شجاعة الناس، الحضور والأخوة والاتحاد بين الناس ترونه في أيام الأربعين إن شاء الله. ماتم کرتے کرتے چلیے اپنا منہ عاشقوں سے دھونے والی، اپنا منہ عاشقوں سے دھونے والی، رات دن آپ کو رونے والی، رات آپ کو رونے والی، مر گئی سینے پہ سونے والی، مر گئی مر گئی سینے پسونے والی، سینے پسونے والی، اس کا زندہ میں بنا کر مدفن ہی کرنے کو آئی بہار پیشوائی کو میرے آئی کوئی حوصلہ میرا بڑھائے، کیا ہوا میرے گھرانے کا چلا ہر بڑی کرنے کو آئی، میرا عباس دلاور ہے کہاں، میرا عباس دلاور ہے، میرا عباس دلاور ہے کہاں، میرا عباس ہے کہاں، میرا ارباب میرا اکبر ہے کہاں، میرا اکبر ہے کہاں، جھولے والا علی اصغر ہے کہاں، جھولے والا علی اصغر ہے کہاں، یہ بتاؤ ہے
کبھی قید ستمگار میں تھی دھونے والی رات دن آپ کو رونے والی رات دن آپ کو رونے والی جھولے والا علی اصغر یہ بتاؤ ہے کام نے ہنسا بازوؤں میں میرے راسی بندھی اس کا زندہ میں بنا کر مدفع میرا سے دلاور ہے کہاں میرا ارمان میرا اکبر ہے کہاں نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار میں کبھی کوچہ و بازار میں تھی 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 اور کبھی قید ستمگار میں تھی اور کبھی قید ستمگار میں تھی سربرہنا کبھی دربار میں تھے سربرہنا کبھی دربار کربلا پھٹ کے نہ کیوں چل سکا سائی کرنے کو آئے ہے بہار سائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نربائی کرنے کو آئے ہے بہار نمو عشق سے دھونے والی نمو عشق سے دھونے والی مر گئی سینے پہ سونے والے نربائی کرنے کو آئی ہے بہار میرا عباس دلاور ہے کہاں کبھی کوچہ و بازار بعد میں سب کرنا ملے گا نہیں منظر اور کبھی سربرہنا کبھی دربار میں تھی سربرہنا کبھی لبیک یا حسین السلام علیکم یا سید الشہداء السلام علیکم یا کریم ابن کریم We are here to beg Allah with your holy tawassul to help us rebuild Jannatul Baqi. All prayers are answered at this most holiest place called Karbala. Ya Sayyid al-Shuhada, Ya Sayyid al-Shuhada, Ya Sayyid al-Shuhada, we beg your help in building your brother
पक्की मदीना या इमाम हुसैन या इमाम हुसैन या इमाम हुसैन please help every moment to build your son Imam Zainul Abidin's grave ya Aba Abdullah ya Aba Abdullah ya Aba Abdullah please help us to build your grandsons Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq grave it is every Ghafar's duty to rebuild Jannatul Baqi Aidu bina qubur al-Baqiyya Aidu bina qubur al-Baqiyya Allahumma labbaik ya Husayn labbaik ya Husayn كل من يسمع صوتي ليلة الأربعين نريد بناء قبور أئمة البقيع كل من يسمع صوته بأعلى صوته لبيك يا بقيع لبيك يا بقيع لبيك يا بقيع لبيك يا بقيع يا مؤمنين هذه الليلة ليلة الأربعين عندما ننظر إلى ملايين زوار الحسين يذكروا ويجيء إلى أذهاننا أمه فاطمة الزهراء عليها السلام في هذه الليلة هي عند ولده الحسين عليه السلام وهي تجلس عند ضريح الحسين ضريح من الذهب والفضة لكنما عندما تذهب مولاتنا الزهراء إلى قبر ولده الحسن إلى قبر ولده الإمام السجاد إلى قبر ولده الإمام الصادق والإمام الباقر تجلس على الغبار والتراب يا مؤمنين في هذه الليلة عند قبة الحسين نسأل الله أن يوفقنا أن نبني ظهور أئمة البقيع بأعلى صوتكم لبيك يا حسن لبيك يا سجاد لبيك يا بقيع ابن الزهراء بابينا ابن الزهراء لا ابن الزهراء بابينا ابن الزهراء بابينا 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 अकबर नहीं अब्बास
हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन, मेरा मजलूम हुसैन। हुसैन ढूंढ रहे थे जमा के लाशे को, हुसैन ढूंढ रहे थे जमा के लाशे, लहू डूब गया जब शबीह पैगंबर, लहू में डूब गया जब शबीह पैगंबर, लहू में डूब गया जब शबीह पैगंबर। कोई दोस्त ना भाई ना आसरा था कोई। हज़रत इस वक्त हम लोग बैनुल हरमैन में शब अरबईन है अब अब्दुल्लाह हुसैन 72 शोदा की। इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन महबूब मेहदी साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये प्रोटेस्ट क़िबला हरबरा साहब मुख्तलिफ मुल्कों में करते हैं, आज शब अरबईन है, क्या मैसेज जाता है जन्नतुल बकी के हवाले से? आज हमारा दिल बहुत दुख रहा है, हम बकी की बात करने आए हैं आज अपने मौला की बारगाह में। जब ये हम शान देखते हैं, ये मिलियंस लोग, ये करोड़ों लोग यहाँ चले आ रहे हैं इमाम हुसैन के रोज़े पर। इन्हीं का एक भाई है बकी में, एक कुछ कब्रें हैं जो वीरान हैं, इन्हीं का फर्जंद है इमाम सज्जाद बकी में, उनकी कब्र वीरान है। तो हम यहाँ ये पैगाम लेकर आए हैं। हम जब दाखिल होते हैं हरम में तो हम हर ज़बान में यही तमाम ज़ायरीन को पैगाम देते हैं कि ए हुसैन के ज़ायरों, भूल मत जाना कि तुम आज जिस शानदार बेहतरीन खूबसूरत पुररौनक इस रोज़े के सामने खड़े हुए हो, इन्हीं के भाई हैं इमाम हसन, उनकी कब्र वीरान है, उनको फरामोश ना करो। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन मज़लूमों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये कैसे मुमकिन है कि हम उनको भूल जाएं? कब तक खामोश रहेंगे? 100 साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं और ये कब्र अभी तक वीरान है, इन्हें मुनहदिम किया गया है। इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद करना हम सब का शरई, अखलाकी, ईमानी, समाजी फरीज़ा है। और न सिर्फ है कि हम आवाज़ बुलंद करें, तमाम इंसानियत को आवाज़ दें, ज़मीर इंसानी को सदा दें और ये मुतालिबा करें कि वो हमारे साथ आकर जन्नतुल बकी की तामीर के मुतालबे में शरीक हो जाएं। ये एक आलमी तहरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस सिलसिले में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। लेकिन ख़ास आज की बात यह है कि शब अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास की बारगाह में हम ये जुलूस निकाल रहे हैं बकी का, और ये दुआ भी कर रहे हैं मौला से कि इंशाअल्लाह इस तहरीक में हम सबको कामयाबी हासिल हो। बहुत शुक्रिया क़िबला, इस मसरूफियत में भी आपने अपना पैगाम भेजा। देखा कि आपने कि जन्नतुल बकी के सिलसिले में बकी ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करती है, जुलूस निकालती है, और इस अहद के साथ कि जब तक जन्नतुल बकी की तामीर नहीं हो जाती ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। औक़ाए क़िबला अज़दार साहब और आप भी जन्नतुल बकी की तामीर के सिलसिले में जो प्रोसेशन जुलूस निकाला जा रहा है शब अरबईन, क्या मैसेज जाना चाहिए अरबईन के हवाले से, जन्नतुल बकी के हवाले से? असल में ये जुलूस नहीं है, एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत एहतजाज है कि जो मज़लूमों का एहतजाज है हर ज़ालिम के ख़िलाफ़, और ये अरबईन भी एक एहतजाज ही है ज़ालिम के ख़िलाफ़। इसलिए कि इस मौला अली ने फरमाया हुकूमतें कुफ्र के साथ चल सकती हैं मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती हैं। जन्नतुल बकी इंशाअल्लाह तैयार होगा, इसलिए कि हुसैन का एक बेटा अरबईन का हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ पर्दे गैब में मौजूद है। इसलिए कि हमारे छठे इमाम की हदीस है जिसमें इमाम ने फरमाया
इन अल्लाह क़द अव्वज़ल हुसैन अन क़त्ले, अल्लाह ने हुसैन को 4 इम्तियाज़ ऐसे दिए हैं जो दुनिया में किसी को नहीं मिले। अन जअल अल इमामत फ़ी ज़ुर्रियते, पूरी इमामत को अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में रखा। यजीद के 14 बेटे थे, उसका एक बेटा आज जिंदा नहीं है। हुसैन का एक बेटा करबला में था, लेकिन आज भी पर्दे गैब में एक बेटा जिंदा है हुसैन इब्न अली का। उसके हाथों से इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी तामीर होगा और हम लोग उनकी ज़ियारत करेंगे। और कल भी बकी हमारा था, आज भी बकी हमारा है। लेकिन याद रखिए, कब्र मुनहदिम करने से कब्र मुनहदिम नहीं होती। मासूम ने फरमाया कुबूरुना फी कुलूब मुहिब्बीना, हमारी असली कब्रें मोमिनों के दिलों में है। तुम ज़मीन से कब्रें मिटा सकते हो, अगर अपने बाप की औलाद हो तो ये कब्रें मोमिनों के दिलों से निकाल कर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बयान किया गया। यकीनन जन्नतुल बकी के हवाले से ये प्रोटेस्ट जारी है और जन्नतुल बकी पूरी तरह से इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। और अरबईन के मौके पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से होते हुए प्रोसेशन मौला अब्बास के हरम तक जा रहा है। मरने से तेरे लश्कर से हो गया बर्बाद, ऐ मेरे मुसीबत के मददगार अलमदार अलमदार, ऐ जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार, ऐ जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार। दिखला दो भी एक बार मुझे चाँद सी सूरत अलमदार, दिखला दो फिर एक बार मुझे चाँद सी सूरत अलमदार, दिखला दो फिर एक बार मुझे चाँद सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार। दरिया से उठो भाई की इमदाद को, दरिया से उठो भाई की इमदाद को, दरिया से उठो भाई की इमदाद को, तन्हा है अबे का सुना चार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार। रोती है भतीजी उसे दो आके दिलासा, रोती है भतीजी उसे दो आके दिलासा, रोती है भतीजी उसे दो आके दिलासा, सखाए सकीना में जरार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार। ता हश्र तेरी याद ज़माने में रहेगी, ता हश्र तेरी याद ज़माने में रहेगी अलमदार, ता हश्र तेरी याद ज़माने में रहेगी, ऐ सरवर आलम के वफादार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार। मरने से तेरे लश्कर जय हो गया बर्बाद, मरने से तेरे लश्कर जय हो गया बर्बाद, मरने से तेरे लश्कर जय हो गया बर्बाद, ऐ मेरे मुसीबत के मददगार अलमदार अलमदार, है जान दिले हैदर करार अलमदार। السلام على أئمة البقيع، السلام على أئمة البقيع، سادتي وموالي. रोती है भतीजी उसे दो आके दिलासा, रोती है भतीजी उसे दो आके दिलासा, रोती है भतीजी
والسلام عليكم أيها الزائرون. نحن نقف بإجلال وخشوع أمام مرقد مولانا أبي الفضل العباس، وهو بهذا الشموخ والبهاء، ولكن علينا أن نذكر قبر والدته السيدة أم البنين سلام الله عليها في البقيع، إذ هدمته أيادي المجرمين. وأيضا نحن في محضر مولانا أبا عبد الله الحسين، ونرى الزائرون من أنحاء العالم يتوافدون إلى قبر مولانا أبا عبد الله الحسين، ولكن لا تنسوا أن أخاه الحسن بن علي قبره مهدوم في البقيع، وملايين تنوى الملايين يزورون الحسين، واليوم قبر الحسن لا زائر له، وقبر الإمام السجاد لا زائر له. لا نجد زائرا لقبر الباقر وقلب الإمام الصادق عليهما السلام. أيها الأخوة الأعزاء الزائرون، هذه مسؤوليتنا، تقع على عاتقنا أن نرفع صوتنا لإعادة بناء البقيع. هذا من واجبنا. كيف نسكت؟ وإلى متى هذا السكوت؟ علينا إذا قلنا لبيك يا حسين أن نقول لبيك يا حسن، لبيك يا حسين، لبيك يا حسن، لبيك يا سجاد، لبيك يا باقر، لبيك يا صادق، لبيك يا بقيع. ونحن اليوم ندعو الله سبحانه وتعالى أن نرى يوما هذه الملايين، هذه الجماهير تزور البقيع وأئمة البقيع، ونرى بناء البقيع بأعيننا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. आज हम इस अंदाज से यहाँ मौला के रोज़े में जमा हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जकी जन्नतुल बकी एक दिन तामीर होगा अबुल फजल अब्बास की बरकत। अल-बकी 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 या अब्बास या अब्बास या अब्बास या सैयदी या अब्बास या अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास
संभाला मौला, मैंने मस्जिद को दांतों से संभाला मौला, मश्क को तीर ने छेदा, मश्क को तीर ने छेदा, जब मेरे हाथ कटे खाए अब्बास का नाम